Andariki Namaskaram. Hi, everybody. First of all, thanks for having us here, and our heartfelt thanks to our media friends who have accepted our invitation today here and has graced the occasion. And Ram Gopal Verma sir, thanks for making this evening more special for us. And everybody, sir, you said I don't have to say best wishes. I just have to congratulate. I believe we still need your best wishes to, get the same kind of response in Telugu from the Telugu audience as well. So, as everyone said, the film released on August 15th in Tamil, and we have received so much of love from the audience. And with the same expectation, we are releasing it in Telugu. Yesterday, we did a special premiere, and we were so moved by the response we got from the audience. So, yes, Demonte Colony 2 in Telugu will be yours from 23rd of August here. So, yes, looking forward to hear from you all and expecting the same kind of love that we received back home. Thank you so much, and thanks again for having us here. And your name, I didn't get, sorry. Manjusha. Manjusha, you're doing a great job, and thanks for So hosting us sweet. here Thank today. you. Thank you. We are looking forward to see you in this film particularly. Thank you so much, Priya Bhavani Shankar garu. And now let's hear from the director of this film, Ajay R. Gnanamurthy garu మాట్లాడతారు ఇప్పుడు. Good evening to all the press fraternity. Thank you for coming here. My heartfelt thanks to Ram Gopal Verma sir, because you've taken your time to come and wish us. It really means a lot to us. And thank you, Ajay Bhupathi brother. Thank you so much for being here. Firstly, I'd like to say we completed the film in 2022. Yeah, 2022. I'm actually the producer and the director of the film. So I didn't actually start the business talks at all. We just completed the film. I want to finish the post-production and then start business. But even before that, the first person who approached and wanted to buy the Telugu rights was Suresh Reddy sir. The first business for Demonte Colony 2 was a Telugu business. So he was so confident even before seeing anything, like not even a single shot he saw. But I'm so happy that he had that trust and faith in the film. And I really wish this film does well in Telugu as it did in Tamil. And thank you to Shashi sir, thank you to Venugopal sir, and thank you all. Thank you so much. We need all your wishes. Thank you. Thank you. ఆర్జీవి ఇటువంటి వాళ్ళకి చావు ఉండదు. ఎందుకంటే చచ్చిపోతారు, ఏదోలో చేస్తారు, కానీ వాళ్ళకైతే కొన్ని, అంటే ఇప్పుడు మనం హిస్టరీ క్యారెక్టర్ని చాలా వాటిని ఎలా అయితే మాట్లాడుకుంటున్నాము ఇప్పటికీ, అలాగా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని వాళ్ళ ఫిలాసఫీని కొన్ని వందల సంవత్సరాలైనా మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది అప్పటికి. సో అంటే ఆయన గురించి చెప్పే అవకాశం ఇప్పుడు రాలే కాబట్టి చెప్పా. మేమే ఇప్పుడు చాలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. నేను అనేది సార్, అదే చెప్తున్నాను సార్, మీరు ఉన్నా పోయినా మీది మేము మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం సార్. అని అంటే అంటే నాకు అవకాశం ఇప్పుడు సార్, సార్ నాకు రాలేదు సార్ ఇది అవకాశం, అందుకే నేను చెప్తున్నా. సో ఆయన దగ్గర వర్క్ చేయడం అనేది నా అదృష్టం. నాకు నిజంగా RX100 అనే అవకాశం వచ్చిందంటే అందులో మేజర్ పార్ట్ నేను ఆర్జీవీ అసిస్టెంట్ అని. ఓకే, నేను ఎలా తీస్తాననేది తెలియదు. వాళ్ళకి ఆర్జీవీ అసిస్టెంట్ అనే వచ్చింది నేనే కాదు, నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, చాలా మంది. మీకు అందరికీ తెలిసి ఇండస్ట్రీలో ఎవరున్నారు ఆర్జీవీ అసిస్టెంట్లు ఇక్కడ కానీ బాలీవుడ్ కానీ, అందులో నేను ఒకరిని. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే డిమాండ్ కాలనీ విషయానికి వస్తే, నేను ఇంకా అప్పుడే ట్రయల్స్ లో ఉన్న టైంలో డిమాండ్ కాలనీ 1 రిలీజ్ అయింది. ల్యాప్టాప్ లో పెట్టుకుని ఎన్నిసార్లు చూసిన మూవీ లెక్కే లేదు. ఎందుకంటే భయం అనే థ్రిల్ పొందడానికి రూమ్ లో ఒక్కనే ఉండేవాడిని, నేను ఒక్కనే. ఆ సినిమా చాలా సార్లు చూసా. ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఒక రూమ్ లోనే జరుగుతుంది, నాకు బాగా గుర్తుంది. నాకు ఈ మధ్యన వచ్చి సురేష్ గారు ఇలా డిమాండ్ కాలనీ 2 తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పిన వెంటనే తీసుకోమని చెప్పా. ఎందుకంటే నాకు 1 నేను పెద్ద ఫ్యాన్, నిన్న కూడా అదే చెప్పాను నేను. వెంటనే తీసుకోండి, ఎవరంటే సేమ్ డైరెక్టర్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అదిరిపోతుంది, తీసుకోండి అని చెప్పా. తీసుకున్నారు. అలాగే నేను ఆ మూవీ కూడా చూసా. నిజంగా అంటే డైరెక్టర్ తాలూకు ఇమాజినేషన్ అనేది ఎలా పని చేయాలంటే, ఇమాజిన్ చేయగల డైరెక్టర్లు మాత్రమే విజువల్ గా వండర్స్ సృష్టించగలరని నేను పక్కా నమ్ముతాను. అందులో ఈ సెకండ్ హాఫ్ అయితే అసలు సౌండింగ్, అందులో థియేటర్ మేము చూసిన విమల్
న్యూ ఓపెన్ చేశారని చెప్తున్నారు మైత్రి సంస్థ. వాళ్ళ సౌండ్ ద్వారా సినిమా చూస్తే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్. మీరందరూ థ్రిల్ అవుతారు అనుకుంటున్నాను. ఆడియన్స్ అందరూ ఖచ్చితంగా వెళ్ళండి. డిమాండ్ కాలనీ ఎంత పెద్ద హిట్ అయితే అయ్యిందో ఈ 2 అంతకన్నా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రియా భవానీ శంకర్ యాక్టింగ్ ఎరగదీశారు. అండ్ డైరెక్టర్ అజయ్ ముత్తు ఆయన పేరు, ఆయన కూడా చాలా బాగా చేశారు. మిగతా ఆర్టిస్టులు అందరూ చాలా బాగా చేశారు. ఎస్పెషల్లీ మ్యూజిక్ అయితే అదిరిపోయింది. వీటన్నిటిని చూడడానికి ఆయన కోసమైనా మీరు ఒకసారి థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి. డిమాండ్ కాలనీ 2. అలాగే అందరికి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. సురేష్ గారికి, ఈ మూవీలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్న అందరికీ ఆల్ ద వెరీ 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 బెస్ట్. మిమ్మల్ని ఇదే ఫస్ట్ టైం క్షమించేసాం, మళ్ళీ క్షమించాం మేము. లాస్ట్ లో చెప్తా. అయ్యో, ఇంత సస్పెన్స్ నాకెందుకు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఒక అజయ్ గారు తీసిన సినిమాకి